Okay, so today we're going to start the chapter 9. It's about non-tariff trade barrier and new protectionism from the International Economics book by Dominic Salvator. So already in our last two classes, we get ideas about what is tariff, then what is non-tariff trade barrier. Then we get idea about quota, then types of quota. Then আমি বলছি যে there are different types of non-tariff trade barrier like quota, dumping, export subsidies. So just আমি quota নিয়ে বলেছি, এখন dumping or export subsidies নিয়ে বলিনি. Inshallah, today's class I will talk about dumping, and next class I will talk about what is export subsidies. So this is a very interesting chapter because in modern world actually we're using the non-tariff trade barrier, because if the tariff is visible, then no country will interest to trade with you. বিকজ আমি জানি যেমন এই যে চায়না অ্যান্ড ইউএস এর মধ্যে যে ট্রেড ওয়ারটা হচ্ছে, যেটাকে আমরা বলছি থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হিসেবে ধরে নিচ্ছি, সেখানে ইউএসএ জানে যে চায়না ওদের এই প্রোডাক্টের এত পার্সেন্ট ইম্পোজ করে রেখেছে, দ্যাট মিনস ট্যারিফ দেওয়া আছে, এক্সপোর্ট যাই করতে যায় না কেন তাদের এটা হবে। চায়নাও জানে হাউ অ্যামাউন্ট অফ tariff imposes, তখন দেখা যায় কি you not interested to trade with that countries. So যদি এটা ইনভিজিবল হয়, if it's invisible, আপনি জানেন না বাধাটা কোথায় আছে, দেন আপনি কিন্তু ট্রেড করতে ইন্টারেস্টেড হবেন। সো এই বাধাটা না জানায় যদি কাজ করি, দেন tariff trade is a good option, and obviously quota is a good option for us. So that's why in most cases we go for non-tariff trade barrier. For example, বাংলাদেশে যেমন আমাদের একটা আমি বলি যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোটা আছে again Yes. started now. Yes. ট্রেডটাকেও কন্টিনিউ করতে যাচ্ছি, আবার ইফেক্টিভ ট্যারিফ ইম্পোজ করতে যাচ্ছি, যে যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমার কোনো প্রবলেম হবে না। সো বোথ কেসে quota is a good option. So today in today's class we will get ideas about quota. Actually we will emphasize on the specific term which is import quota. Then we will find out how import quota will affect on partial equilibrium analysis. For your kind information, we know that equilibrium means it's a balancing situation in an economy or in a market where the demand is just like the demand is just equal the supply. But যদি আমি এটাকে partial না বলে general equilibrium analysis বলতাম, in that cases I will use the original data. That means আমি বাংলাদেশের বেসিসে যদি কাজ করি, আমার অরিজিনাল ডেটাটা লাগবে, যে আমি কোন কতটুকু ডিমান্ড করছি, কতটুকু সাপ্লাই করছি, সেখান থেকে আমি যদি ইকুইলিব্রিয়াম বের করি, এটাকে আমরা বলি জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম অ্যানালাইসিস। এন্ড when I'm not using the original data, just I'm taking a shadow example. আমি just বলছি যে there is a small country or the small economy, it's import or export with that country, এভাবে যদি আমি কোনো স্পেসিফিকেশনে না যেয়ে জাস্ট বলতে থাকি, so that kind of analysis is called partial equilibrium analysis. So আমরা এখানে কিন্তু partial equilibrium analysis এ emphasize করছি, আমি সেটাই বলবো। So before it again I mention import quota টা কি। For it একটু লিখে রাখেন, we are in page 258. আমাদের যে বইটা আছে সেই বইয়ের 258 পেজে গেলেই পাবো, আপনাদের সাথে পিডিএফ ফাইল শেয়ার করা আছে, সো সেখান থেকে বইয়ের 258, নট 258 পেজ অন পিডিএফ। সো ওখান থেকে হচ্ছে 258 পেজে গেলে আমরা হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই আজকে যে টপিকটা আমি পড়াচ্ছি সেটা আমরা পেয়ে যাব। সো import quota means when quota or non-tariff trade barrier directly imposed on your imported product
quota means it's a direct quantitative restriction. That means আপনার কতটুকু পরিমাণ প্রোডাক্ট আপনি ইম্পোর্ট করবেন, that is called quantitative restriction, quantity. So সেটার উপরে যদি আমি restriction apply করি, that's called when you are going to do import and you impose directly quantitative restriction on that imported goods. This kind of situation is called import quota. So for example, আমি যেটা বলছিলাম যে if the in Bangladesh there is some quantitative restriction on electronics product, car items, manufacturing products, so that's called import quota. যেমন আমাদের দেশে কিন্তু আমরা ড্রেস ইম্পোর্ট করি না, মানে হ্যাঁ বলতে পারেন ম্যাডাম আমরা ইন্ডিয়া থেকে ড্রেস নিয়ে আসি বা পাকিস্তান থেকে ড্রেস নিয়ে আসি, বাট ওকে সেটা নিয়ে আসি, কিন্তু আমি কিন্তু আমাদের দেশে যে আরএনজি প্রোডাক্টের কথা বলছে ওটা কিন্তু ইম্পোর্ট করে নেয়, কারণ ওটার উপরে একদম ডিরেক্টলি রেস্ট্রিকশন দেওয়া আছে। সো এটা করলে প্রাইস লেভেল যা হয়ে যাবে সেটা আপনি এফোর্ড করতে পারবেন না, সো ওখানে কিন্তু রেস্ট্রিকশন দেওয়া আছে। সো এটা একটা মজার রিজন ফর দ্যাট পারপাসে আমাদের দেশে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আপনি দেখবেন যে আমি যদি ফরেন ব্র্যান্ড গুলো থেকে কোনো ড্রেস আনতে চাই অনেক দাম পড়ে, এই কারণে যে রেস্ট্রিকশন আছে। সো এবার চলে যাই হাউ দ্য ইফেক্টস অন কোটা ওয়ার্কস। সো এটার জন্য হচ্ছে we need to get idea about figure 9.1. Sorry, so already told you to draw this one. যারা ড্র করেন নাই খুবই খারাপ কাজ করেছেন, কারণ 2 দিন ধরে বলছি যে এই ছবিটা কিন্তু সবার ড্র করতে হবে, এটা ড্র না করলে আমরা খুবই প্রবলেমে পড়ে যাব। সো যারা ড্র করেন না এখন আমার কিছু করার নেই, আমি ধরে নিচ্ছি সবাই ড্র করে নিয়েছেন, না করলে আজকে বাসায় আবার একবার বসে ড্র করে নেবেন। সো হিয়ার we are going to find out the if a partial equilibrium analysis on import quota. So the figure is just like the figure 8.2. আমরা যে 8.2 ফিগারটা দেখেছিলাম একদম ওরকম। আপনি বলবেন যে ম্যাডাম 8.2 কোনটা? 8.2 হচ্ছে গিয়ে partial equilibrium analysis on tariff. So tariff impose করলে যে ফিগারটা দেখেছিলেন এখানেও সেই একই রকম, just there is another thing which is dx, আমরা যে ব্লু যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছি যে আমি ড্র করছি এই লাইনটা হচ্ছে এখানে আছে, এছাড়া হচ্ছে কি আমাদের নতুন করে কোনো এলিমেন্ট এখানে দেওয়া নেই, জাস্ট লাইক বিফোর আমরা এটা আছে, এই শুধু এই ব্লু ডটেড লাইনটি আমাদের নিউ এলিমেন্ট এর বাদ বাকি পুরোটাই ঠিক আছে। সো আমরা আজকে চলে যাই তাহলে। Before trade there is a small economy, suppose like Bangladesh, it produces a product which is X and the quantity of X is shows by the x-axis and the price of X which is Px it shows by the y-axis. So now before trade the supply of X was shown by the upward sloping curve which is Sx, যেটা আমি একটু ব্লু কালার দিয়ে দেখেন মার্ক করলাম, and the demand of X was shown by the downward sloping curve which is dx. So আমি দেখতে পাচ্ছি demand and supply both are shown before trade. এটা before trade position, আমি এখনো trade এ যাইনি। So before trade the equilibrium point was E, and from that point we have find out the price was $3 and the quantity was 30 units of product. So আবারও বলছি যখন আমার ট্রেড ছিল না তখন হচ্ছে গিয়ে আমরা যেটা করছিলাম, আমরা ফ্রি ট্রেডে যখন ছিলাম, আমরা যখন ফ্রি ট্রেডে ছিলাম তখন আমরা যেটা দেখছিলাম যে আমরা ফ্রি ট্রেডে তখনও যাইনি। তো আমরা দেখছিলাম যে আমাদের যে স্মল ইকোনমিটা ছিল তারা নিজেরাই হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রোডাকশনে ছিল, ডিমান্ডে ছিল, এবং from that point they have find out the market price and also the quantity of product. Okay, so so you have and that economy of free trade
dotted line আমি যেটাকে this line. So the supply has become this here is that means we go for the free trade. This supply curve passes our original supply curve of domestic country at C point, and it passes the demand curve of domestic country at D point. So from C point we have find out 10 units of product, and from B point we find out 70 units of product. So what does it mean? It means when we go for the international trade or free trade, the domestic producer can supply only this 10 units of product, but the price falls. Yes, $3 থেকে আমার $1 price হয়ে গেছে, অনেক ফল করেছে। $3 means in our currency it's 300 টাকা। Now it has become 100 টাকা। So আমি দেখলাম 3 ভাগের 1 ভাগ প্রাইস হয়ে গেছে, আমি বেশি বেশি কিনবো না অ্যাজ এ কনজিউমার। ইয়েস, তো আমার মতো করে সবাই চিন্তা করলো এবং আমরা বেশি বেশি ডিমান্ড করে ফেললাম। তো আমরা 70 ইউনিট ডিমান্ড করছি, বাট প্রাইস ফল করলে আমরা কি হয়, অ্যাজ এ প্রোডিউসার আমরা কি করব, আমার ডিমান্ড যতই বেশি হোক, অ্যাজ এ প্রোডিউসার আমি প্রাইস ফল করলে কিন্তু বেশি সাপ্লাই দিতে যাব না। সো আই উইল সাপ্লাই অনলি 10 ইউনিটস অফ এক্স প্রোডাক্ট ইন দ্যাট কেসেস। সো তাহলে বাকি থাকলো কতটুকু, 60 ইউনিটস। এখন 60 ইউনিটসটা কি করতে হবে স্যার? 60 ইউনিটস অবভিয়াসলি আপনাকে হচ্ছে গিয়ে, হ্যালো আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, সো 60 ইউনিটস আমি হচ্ছে প্রাইস, আমি ওয়ার্ল্ড ট্রেডে চলে গেলাম, আমার প্রাইস ফল করলো, আমি ডিমান্ড বাড়িয়ে দিলাম 70 ইউনিটস থেকে, আপনার হচ্ছে গিয়ে ডিমান্ড বাড়ালাম 70 ইউনিটস। আগে ছিল 30 ইউনিটস, বিফোর ট্রেড ইট ওয়াজ 30 ইউনিটস, বাট সেখান থেকে আমি প্রাইস বাড়িয়ে 70 ইউনিটস এ চলে গেলাম। সো অবভিয়াসলি আমার ডিমান্ড বেড়েছে, কিন্তু আমার ডোমেস্টিক প্রোডিউসাররা যেটা দেখছে যে এত লো প্রাইসে দে ক্যান্ট সাপ্লাই মোর, so they produces only 10 units of product. So what happened the rest of the units, that means 60 units, we will import them from the world market. আমরা ওয়ার্ল্ড মার্কেট যেটা ছিল যে ওখান থেকে কি করব, কিনে নিয়ে আসবো। I will purchase them from the outside of the country, it's called import. এখন গভর্নমেন্ট কি হলো, গভর্নমেন্ট যখন, একটু তো অবভিয়াসলি গভর্নমেন্ট মনিটরিং করে, তো গভর্নমেন্ট যখন মনিটরিং করলো, দেখলো আমাদের ডোমেস্টিক প্রোডিউসারদের অবস্থা কি খারাপ হয়ে গেল না? কারণ হচ্ছে সে আগে 30 ইউনিটস প্রোডাক্ট তৈরি করতো, এখন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 30 ইউনিটস প্রোডাক্ট তৈরি করতো, কত বেশি একটা অ্যামাউন্ট ছিল, সেখান থেকে সে কমে এখন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 10 ইউনিটস প্রোডাক্ট তৈরি করছে। তাহলে কি আমাদের প্রোডিউসারদের জন্য সিচুয়েশনটা খারাপের দিকে যাচ্ছে না? যে আগে 30 ইউনিটস তৈরি করতো, আমি যে রেড লাইন যেটা দেখাচ্ছি, দিস ইজ 30 ইউনিটস অফ প্রোডাক্ট, যেটা বিফোর ট্রেড তারা প্রোডিউস করতো, এখন তৈরি করছে অনলি 10 ইউনিটস অফ প্রোডাক্ট। সো বিফোর দে আর প্রোডিউসিং এই অ্যামাউন্ট, এন্ড আফটার ট্রেড দে আর প্রোডিউসিং এসি অ্যামাউন্ট। তাহলে কি হবে, প্রোডিউসারদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। এন্ড অবভিয়াসলি গভর্নমেন্ট অলওয়েজ কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য ডোমেস্টিক প্রোডিউসার। সো ডোমেস্টিক প্রোডিউসারদের তখন সে কি করতে যাবে, গভর্নমেন্ট ওয়ান্টস টু protect them. That's why it's another name is protectionism. Okay, the another name of non-tariff trade barrier is protectionism. So under the protectionism policy, yes, সুশোভন বলেন, কোশ্চেন নিতে ট্রেডমার্ক জায়গাটা বুঝেন নাই, ট্রেডমার্ক জায়গাটা বুঝেন নাই। আচ্ছা, ট্রেডমার্ক জায়গাটা হচ্ছে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি বিফোর ট্রেড সিচুয়েশনটা কি ছিল। বিফোর ট্রেড যে হচ্ছে আমরা প্রোডাকশনে ছিলাম, সেটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে বিফোর ট্রেড we were in equilibrium point which was E. From that point, so trade যখন আমি করতে প্রোডাক্ট যাচ্ছে বাইরে থেকে প্রোডাক্ট আমার দেশে আসছে, তখন প্রাইস লেভেলটা ফল করলো $3 to $1। যে
$3 থেকে $1 এ ফল করলো at lower price we will demand more, that's why আমি 70 units demand করে ফেললাম, but at lower price is a basic thing, lower price supplier will, তো সে কম সাপ্লাই দিল 10 ইউনিট। সো আগে ছিল যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমার, আমি এই জন্য ইরেজ করলাম যাতে দেখতে বুঝতে আবার সুবিধা, আগে যেখানে 30 ইউনিট প্রোডাকশনে ছিলাম সেখানে আমি মাত্র প্রডিউস করতে পারছি 10 units of product. So it's a very difficult situation for the domestic producer. So government normally cares about the producer. So that's why in these cases government will introduce what? Introduce the import quota to protect them. Now you ask me, ma'am, why quota? Why not the tariff? আচ্ছা, import quota apply করার রিজনটা হচ্ছে যে রিকল হয় না, আপনি খুব সহজে বের করতে পারবেন না। আমি ট্রেড ব্যারিয়ার অ্যাপ্লাই করে দেখেছি, কিন্তু আপনার ওয়ার্ল্ড মার্কেট জানতে পারবে না সহজে, তো এটা আমার জন্য ভালো না। সো এই জন্য আমি ইম্পোর্ট কোটা অ্যাপ্লাই করছি। ইম্পোর্ট কোটাটা এখানে কি অ্যাপ্লাই করলো? গভর্নমেন্ট ইম্পোর্ট কোটা অ্যাপ্লাই করলো হচ্ছে 30 ইউনিট অফ এক্স। আমি কি বলছি ইম্পোর্ট কোটা দিয়ে? ইম্পোর্ট it's that item. So আমার ইম্পোর্টেড আইটেম যেটা ছিল সেটাতে আমি 30 ইউনিটস রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিলাম, which means আমি যাই ডিমান্ড হোক না কেন আমি 30 ইউনিটস এর বেশি আপনার ইম্পোর্ট করতে পারবো না, অর্থাৎ দেশের বাইরে থেকে কিনে আনতে পারবো না। দিস ইজ ইম্পোর্ট কোটা হিয়ার। তো যদি আমি রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিই তাহলে আমি খুব কম ইম্পোর্ট করে আনতে পারবো। এখন একটু বুঝি, এখানে অনেক স্টুডেন্ট বুঝেন না, সেটা হচ্ছে যে আমি অলরেডি জানি যে আমার ডিমান্ড হচ্ছে 70 ইউনিটস অফ এক্স, সেখানে আমি রেস্ট্রিকশন দিলাম হচ্ছে 30 ইউনিটস অফ এক্স। তাহলে কি হবে যে আমি কম ইম্পোর্ট করে আনতে পারবো। কম ইম্পোর্ট করতে লাগলে বাজারে প্রোডাক্ট কমে যাবে না, বাজারে প্রোডাক্ট কমে গেলে কি হবে? অটোমেটিক্যালি প্রাইস লেভেলটা একটু হাই হওয়ার কথা, প্রাইসটা বেড়ে যাওয়ার কথা। তো ইয়েস, এই জিনিসটাই হয়। সো when government impose the import quota, the price level automatically increases from $1 to $2, which is shown by the blue line. It is $1 থেকে $2 এর প্রাইস লেভেলটা ইনক্রিজ করে গেল। The price level increased to $1 to $2 now for the import quota, obviously. Now the supply curve has become this dotted line. So this new dotted line, so এটাকে আপনারা লিখতে পারেন আগের মতনই SF plus T, that means supply of foreign trade with the non-tariff trade barrier. So now the supply curve has become this new blue line. আমি এটাকে না একটু ব্লু কালার দিয়ে ড্র করে দেখাই। So now this line passes the original supply curve at J point and original demand curve at H point. So now what happened? The domestic supplier can supply this amount of product, which is 20 units of X, and the demand has become this amount, which is 50 units. X is 30 units of X, which means this amount যেটা আমার ডোমেস্টিক সাপ্লায়াররা সাপ্লাই দিতে পারছে না, 30 ইউনিটস অফ এক্স যেটাকে বলছেন, এই অংশটা হচ্ছে গিয়ে আমার কোথা থেকে আমি নিয়ে আসবো? অবশ্যই বলবেন ম্যাডাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড থেকে নিয়ে আসবো। এই অংশটা আমি কি করব? আমি ইম্পোর্ট করব। হ্যাঁ, অবশ্যই ইম্পোর্ট করব, তাও মেনেছি। এবং দেখেন আমার ইম্পোর্ট রেস্ট্রিকশন যেটা ছিল, নন ট্যারিফ ট্রেড ব্যারিয়ার, সরি মানে ইম্পোর্ট কোটা যেটা ছিল সেটাও মানলাম 30 ইউনিটস, এবং 30 ইউনিটস অফ এক্স যে আমি ইম্পোর্ট করে আনছি, সরি 30 ইউনিটস অফ এক্স যে আমি ইম্পোর্ট করে আনছি, এটার জন্য প্রাইস লেভেল ইনক্রিজ করলো কতটুকু? $1 করে না? তাহলে $1 প্রাইস বাড়লো, তাহলে গভর্নমেন্ট জাস্ট একটা রেস্ট্রিকশন দিল, রেস্ট্রিকশন দেওয়ার কারণে $1 প্রাইসও বেড়ে গেল। তাহলে ওভারঅল প্রফিট কতটুকু হলো? 30 ইউনিট অফ এক্স 30 into $1 is equal to $30. So without doing anything, that means without implementing any kind of direct trade restriction like tariff, government এই 30 units this amount টা কি করছে? পকেটে পুরে ফেললো না প্রফিটটা। সো ওভারঅল কি হচ্ছে? সবার সিচুয়েশনই ভালো হচ্ছে না। আমি দেখতে পাচ্ছি ডোমেস্টিক প্রোডিউসাররা তারাও প্রোটেক্টেড হচ্ছে, কনজিউমারদের একটু ক্ষতি হচ্ছে, ইটস ট্রু, বাট কনজিউমারদের ক্ষতি করেও যদি আমি ডোমেস্টিক প্রোডিউসার, এই জন্য এটার নেম আরেকটা নেম আছে প্রোটেকশনিজম,
ডোমেস্টিক প্রোডিউসার প্রোটেক্ট করবে, দ্যাটস আ গুড থিং। সো আমি এভাবে হচ্ছে গিয়ে চাইলে নন ট্যারিফ ট্রেড ব্যারিয়ার অ্যাপ্লাই করে আমি আমার ডোমেস্টিক প্রোডিউসারদের হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রোটেক্ট করতে পারি। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন থিং অ্যাবাউট নন ট্যারিফ ট্রেড ব্যারিয়ার, the partial equilibrium effect on import quota। আমি যে কথাগুলো বললাম সেটা খুব সুন্দরভাবে আপনার বইয়ে ফিগার 9.1 এর নিচে শর্টকাটে দেওয়া আছে, যে আপনার ইম্পোর্ট ট্যারিফটা কিভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে, সরি ইম্পোর্ট কোটাটা কিভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে, এখান থেকে রেভিনিউ এফেক্টটা কতটুকু হবে, দেন হোয়াট উইল বি দ্য প্রোডাকশন ইফেক্ট, কনজাম্পশন ইফেক্ট, ট্রেড এফেক্ট, সব পুরো বিষয়টা নিয়ে এখানে বলা আছে। সো আমার কথা থেকে যদি নাও বুঝতে পারেন, এখানে ফিগারটা থেকেও যদি আমরা যাই সেখানেও বুঝবো। তারপরে আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই, আমি কয়েকটা কালার ইউজ করে এখানে বুঝাবো, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। ফার্স্টে আসি হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য কনজাম্পশন ইফেক্ট। কনজাম্পশন ইফেক্ট অ্যাকচুয়ালি বিএন, কনজাম্পশন ইফেক্ট বিএন বিকজ কনজাম্পশন এতটুকু ইফেক্ট পেলো, এই যে 20 ইউনিটস যে আমার কমে গেল, দিস ইজ আওয়ার কনজাম্পশন ইফেক্ট, যে আমার কনজাম্পশন, অর্থাৎ আগে ডিমান্ড ছিল 70 ইউনিটস, নাও ডিমান্ড হ্যাজ বিকাম 50 ইউনিটস, সো দ্য ইফেক্ট অন কনজাম্পশন ইজ বিএন। আচ্ছা, তারপরে আসি হোয়াটস দ্য ইফেক্ট অন প্রোডাকশন। অবভিয়াসলি আগে তৈরি করতাম এসি, নাও আই এম প্রোডিউসিং জিএইচ, অর বলতে পারেন যে এএম, দ্যাট মিনস চেঞ্জেস হলো কতটুকু এরিয়া, এই এইটুকু এরিয়া না, মানে সিএম টা না। সো দিস সিএম ইজ আওয়ার প্রোডাকশন ইফেক্ট, সো হুইচ ইজ 10 ইউনিটস অফ এক্স। 20 ইউনিটস অফ এক্স হচ্ছে কনজাম্পশন ইফেক্ট, 10 ইউনিটস অফ এক্স হচ্ছে প্রোডাকশন ইফেক্ট। তারপরে আমি বলেছিলাম হচ্ছে কি ট্রেড ইফেক্ট হবে হচ্ছে কি প্রোডাকশন এন্ড কনজাম্পশন ইফেক্টটাকে প্লাস করে দিলেই পাবেন। সো ট্রেড ইফেক্টটা হবে হচ্ছে সিএম প্লাস বিএন, অর্থাৎ ট্রেডে কতটুকু ইফেক্ট হলো, পুরো ট্রেডটাতে কতটুকু চেঞ্জেস আসলো, দ্যাটস কল্ড ট্রেড ইফেক্ট। সো দা সামেশন অফ প্রোডাকশন এন্ড কনজাম্পশন ইফেক্ট ইজ ট্রেড ইফেক্ট, কতটুকু কনজাম্পশন বাড়ছে বা কমছে বা কতটুকু প্রোডাকশন বাড়ছে বা কমছে, এটা আপনি ওকে। দ্য লাস্ট থিং ইজ রেভিনিউ এফেক্ট। এই যে আমি রেভিনিউ যেটা হিসেব করছিলাম, আচ্ছা এটা পচা হয়ে গেল, এটা একটু মুছে দিই। রেভিনিউ এফেক্টটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট কতটুকু রেভিনিউ এখান থেকে পাচ্ছে, দ্যাট ইজ আওয়ার রেভিনিউ এফেক্টস। আমি দেখতে পেলাম না যে রেভিনিউ, এই যে এই এরিয়াটা যেখানে হচ্ছে কি আমি দেখছিলাম যে 30 ইউনিটস অফ এক্স, আমি বলেছিলাম যে ইম্পোর্ট কোটা, এবং প্রত্যেক ইউনিটের জন্য প্রাইস লেভেল বেড়ে গেল $1 করে, গভর্নমেন্ট কিছু না করে $1 দাম বাড়াই দিতে পারলো। সো তাহলে গভর্নমেন্ট এই কায়দায় পকেটের মধ্যে $30 ভরে ফেললো কিছু না করে। এই যে $30 is the revenue effect. Okay, now I am unmute all, so if you have any question regarding this part you can ask me. Okay, nobody raised their hand, so I think you got the point. So now is that what will be the question from this portion. So কোশ্চেনটা আসলে আমি এখান থেকে যেভাবে করি, ছোট একটা সিম্পল কোশ্চেন হতে পারে যে এক্সপ্লেন দ্য এফেক্টস অন ইম্পোর্ট কোটা, or কোশ্চেন করি যে how the import quota can applicable for a small economy, or আমি হয়তো একটা এক্সাম্পলই দিয়ে, আমি নরমালি এখানে এক্সাম্পল দিয়ে বলি, অর্থাৎ একটা কান্ট্রির কথা বলে দিই, ধরেন বলি বারবাডোস বললাম, সাপোজ দেয়ার ইজ এ স্মল কান্ট্রি লাইক বারবাডোস, ইট প্রডিউসেস bananas, now under the free trade this the banana production was threatened by the world economy. So what Barbados government should do in these cases to protect their banana production? So এইভাবে বললাম, এরকম একটা কি স্টাডি দিয়ে দিলাম। সো দেন আপনি আপনার মতো করে এই ইফেক্টস অন ইনপুট কোটা থেকে আপনি এটা এক্সাম্পল দিতে পারেন। তখন আপনারা যে সিম্পলি এখানে যেটা বলবেন, তখন এক্স এক্সিসে এক্স প্রোডাক্ট না দেখে আপনি বানানার প্রোডাকশন দেখাবেন, প্রাইস দেখাবেন, প্রাইস অফ বানানা, সাপ্লাই কার্ভটা হবে ডোমেস্টিক সাপ্লাই অফ বানানা, ডিমান্ড হবে ডোমেস্টিক সাপ্লাই অফ বানানা, এইভাবে এখান থেকে আপনি আসতে পারেন। এভাবে নরমালি দেখা যায় যে কেস স্টাডি দিলে আমি এরকম একটা এক্সাম্পল ড্র করে এবং সেখান থেকে একটা ইফেক্টস অন ইনপুট কোটা চাই। সো নাও লেটস মুভ অন দ্য নেক্সট টপিক। সো আমরা আবারও কমপ্লিট করলাম হচ্ছে এফেক্টস অন ইম্পোর্ট কোটা, পেজ 258।
After that, now you can ask me, means is there any real life example of import quota? Yes, it has. Uh, in the yearbook case study 9.1, they talk about, the writer talk about the effects of import quota or sugar imports of US's economy. So USA তে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তারা, কেস স্টাডিটা অবশ্যই পড়বেন, এটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল হিসেবে, তাহলে আপনাদের আরো একটা আইডিয়া হবে যে ইম্পোর্ট কোটা আসলে অ্যাপ্লাই করা হয় কিনা এবং এটা কিনা। তো এখানে আসলে যেটা বলেছে আমি শর্টকাটে বলে যাই, এই কেস স্টাডিতে এখানে দেখবেন যে ইউএসএ একবার হচ্ছে গিয়ে তাদের সুগার প্রোডাকশনটাকে ধরে রাখার জন্য দেখা গেল যে যখন তারা ওয়ার্ল্ড ট্রেডে যাচ্ছে তখন হচ্ছে গিয়ে তাদের সুগার প্রোডাকশনটা খুব হচ্ছে এফেক্টেড হচ্ছে, কারণ সুগারের ওদের দেশে সুগারটা, ওদের দেশে যে ক্লাইমেট তাতে সুগার প্রোডাকশনটা ওভাবে হয় না, ওদের দেশে হুইটটা খুব মানে গম বেশি তৈরি হয়। সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছিল যে সুগার প্রোডাকশনটা ওদের কমে যাচ্ছিল এবং এটা থ্রেটেন হয়ে যাচ্ছিল যে ওরা নেক্সট টাইম সুগার প্রোডাকশন যেতে পারবে না। তখন টু প্রোটেক্ট দ্য ডোমেস্টিক প্রোডিউসার, ইউনাইটেড স্টেট রেস্ট্রিক্টেড দ্য সুগার ইম্পোর্ট, ঠিক আছে, আপ টু 1.4 মিলিয়ন টন পার ইয়ার। দ্যাট মিনস 1.4 মিলিয়ন টনের উপরে সুগার আমি ইম্পোর্ট করতে পারবো না। এই জিনিসটা করার কারণে যেটা হয় যে এই কারণে ওই বছর ইউএসএ যেটা হয় যে $0.8 বিলিয়ন হচ্ছে গিয়ে আপনার কনজিউমার রা লস করে, অর্থাৎ $0.8 বিলিয়ন হচ্ছে কনজিউমাররা, যে আমি বললাম কনজাম্পশন এফেক্টের কারণে তাদের কনজাম্পশন কিছুটা কমে যায়, তাদের লস হয়। কিন্তু $1.17 বিলিয়ন, $0.8 হচ্ছে কি আমার কনজিউমারদের লস হয়েছে, 0.8 বলেছি, বাট গভর্নমেন্ট এই পুরো প্রসেসটা করার কারণে $1.17 বিলিয়ন হচ্ছে প্রোডাকশন ইফেক্ট ছিল, অর্থাৎ প্রডিউসাররা লাভ করেছে। তাহলে বুঝেন গভর্নমেন্ট তাহলে কত বেশি ডলার হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রফিট করেছে। এবং যেটা দেখা গেল যে একই জিনিস যে পার ইউনিট থেকে করা আছে, সো ওই জন্য আমি শর্টকাটে যাচ্ছি, এখান থেকে যা দেখা যায় পরবর্তীতে পার ইউনিট থেকে গভর্নমেন্ট $2 করে হচ্ছে গিয়ে প্রফিট করতে শুরু করে। পার ইউনিট মিনস হচ্ছে 1000 ইউনিটস এখানে। সো এখানে দেখা যায় যে সরি একটু মিস্টেক করেছে, পার ইউনিট কত বুঝে এখানে ক্লিয়ার করে বলা নেই। তো মেইন কথা হচ্ছে কি পার ইউনিট প্রোডাকশন থেকে পরবর্তীতে গভর্নমেন্ট দেখা গেল যে, মানে ওই যে বললাম যে ইম্পোর্ট কোটাতে আমি দেখালাম যে গভর্নমেন্ট কিভাবে রেভিনিউ পায়, কোনো রেস্ট্রিকশন নাই। তো এভাবে দেখা যায় যে অনেক কান্ট্রি কিন্তু প্রোটেকশনিজম পলিসি অ্যাপ্লাই করে প্রোটেক্ট দেয়ার ইকোনমি, এবং এটার একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল হিসেবে আমি ইউএস এর কথা বলতে পারি যে ইউএস এর ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের এক্সাম্পল দিতে হবে। বাংলাদেশের ইম্পোর্ট কোটা আছে কার্ড প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে, ইভেন বাংলাদেশের কটেজ ইন্ডাস্ট্রি, কুটির শিল্প বলে, কটেজ ইন্ডাস্ট্রি গুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য কিছু প্রোটেকশনিজম পলিসি আছে অন জুট প্রোডাকশন। জুট প্রোডাক্ট আমরা কিন্তু ইম্পোর্ট করে আনতে পারি না সহজে, এরকম কিছু রেস্ট্রিকশন আছে। ফার্মাসিউটিক্যালস এ আছে রেস্ট্রিকশন, ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিজ গুলো যেহেতু গ্রোইং সেখানে কিছু ইম্পোর্ট করে আমি যতটুকু জানি। এছাড়াও অনেক ধরনের ইম্পোর্ট কোটা আছে অবশ্যই গভর্নমেন্ট, সেগুলো হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্লিকেবল। ওকে, সো এরপরে যে টপিকটা আমরা স্টার্ট করব, দ্য কম্পারিজন বিটুইন, আপনাদের কিছু বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে। সো এই পার্টটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা আজকে এটা আপনাদের স্টাডি করার জন্য দিলাম। আমাদের নেক্সট ক্লাস, দ্যাট মিন্স ওয়েডনেসডে ক্লাস, আমি এটা নিয়ে কথা বলবো। ফার্স্ট বেসিক ডিফারেন্স, আপনাদের হয়তো দেখে মনে হতে পারে যে বোথ টার্ম আর সেম, ইম্পোর্ট কোটা এন্ড ইম্পোর্ট ট্যারিফ, বাট which is not. So what's the basic difference between them? Actually we are comparing between them. So এটা পড়ার জন্য আপনাদের নিজেদের একটু প্রথমে, that's why 9.2 পার্টটা হচ্ছে পেজ 260 in your book, এটা একটু নিজেরা স্টাডি করবেন। আমি এটা নিয়ে আপনাদের কাছ থেকে প্রথমে কোশ্চেন নিব, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমি এখান থেকে ফার্দার স্টাডিতে যাব। ওকে, দেন উই উইল গেট আইডিয়া অ্যাবাউট another other types of non-tariff trade barriers, যেটা একটা শর্টকাট নেম আছে NTB, so and the protectionism policy. So under that protectionism policy প্রথমে আমরা এই যেটা বুঝবো voluntary export restriction যেটা আছে সেটা সম্পর্কে জানবো। এটা থেকে আমার জন্য যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট which is ইন্টারন্যাশনাল, এটার আগে হচ্ছে ডাম্পিং আছে, ডাম্পিংটা
স্কিপ করেছি বলে। এখানে ডাম্পিং নিয়ে বলা আছে, ভলান্টারি ট্রেড রেস্ট্রিকশন আসলে ডাম্পিং। সো নেক্সট ক্লাসে মেইনলি আমরা হচ্ছে নন ট্যারিফ আদার্স নন ট্যারিফ ট্রেড ব্যারিয়ার সম্পর্কে জানবো। সো ইন্টারন্যাশনাল কার্টেল সম্পর্কে জানবো, ডাম্পিং সম্পর্কে জানবো, দেন হচ্ছে গিয়ে এক্সপোর্ট সাবসিডিজ যেগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জানবো। সো দ্যাটস ইট ফ্রম টুডেজ ক্লাস। আই হোপ আপনাদের আজকের ক্লাসের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো ছিল। And if you have any question, now you can ask. I unmute all, so if you have any question, please feel free to ask me.